The 2.3 la நம்ம first sum பார்த்திருந்தோம். Now question 2. So question 2. If z1 is equal to 3, z2 is equal to minus 7i and z3 is equal to 5 plus 4i, show that the following result. So division number 1 given and division number 2 also given. First question la கொடுத்திருக்கிற complex numbers எழுதுங்க. It's a given that z1 3 and z2 minus 7i, z3 5 plus 4i. So division number 1 பார்க்கிறோம். The division number 1 show that z1 into z2 plus z3 equal to z1 z2 just 2 ல multiply பண்றதுதான் plus z1 z3. So 1 markல இந்த left side கொடுத்தா உங்களுக்கு right side எழுத தெரியணும், or right side கொடுத்துட்டாங்கன்னா மேட்ச் ஆகக்கூடிய left side என்ன அப்படிங்கறது எழுத தெரியணும். So first left hand side the bracket term simplify பண்ணுவோம். So z2 plus z3, that is addition of two complex numbers. So z2 minus 7i plus z3 z3 5 plus 4i. This is equal to, so உங்களுடைய real part first எழுதிடுங்க, plus இங்க பாருங்க minus 7 நான் plus I as usual போட்டுருவேன், minus 7 இங்க plus 4, simplify பண்ணா we get minus 3. So therefore addition of these two complex numbers equal to 5 minus 3 ஐ நம்ம எழுதிடலாம். So now do the left hand side full. So now left hand side is equal to z1 z2 plus z3. So உங்களுடைய z1 value 3, the 3, z2 plus z3 5 minus 3i. So அப்படி inside multiplication பண்றோம். This equal to 15 minus 3 3s are 9i. So 15 minus 9i. இதுதான் நம்முடைய left hand side value. இப்போ right hand side, so number 1 equation எடுத்துக்கலாம். So take it as number 1. Now number 2 ங்கிற right hand side. So first right hand side ல ஒவ்வொரு term கூட simplify பண்ணிக்கலாம். First term and second term, then add the both. So right hand side la first term z1 z2. So z1 z2 அதாவது product of two complex numbers. So உங்களுடைய z1 ன்றது 3, z2, so z2 is minus 7i. So just multiply பண்ணாலே போதும், minus 21i. So z1 z2. So இதுல second term z1 z3 z1 z3. உங்களுடைய z1 ங்கிறது 3, z3 5 plus 4i. இதே multiply பண்ணுங்க, 3 5 is 15, 3 4 is 12i. So நம்ம right hand side வந்து addition of these two, z1 z2 plus z1 z3. First term minus 21i plus 15 plus 12i. So இதுலயும் உங்களுடைய real part பாத்தீங்கன்னா 15,
So plus I, imaginary part வந்து 12 minus 21 இருக்கு. So 15, 12 minus 21, the because number 21. Subtract பண்ணிட்டா 9 வரும். So because number sign வந்து minus. So minus 9i. The number 2 equation note பண்ணிக்கலாம். So number 2. So 1 and 2 compare பண்ணி பார்க்கலாம். So left side result 15 minus 9i. The right side result also 15 minus 9i. So from 1 and 2, we conclude that left hand side is equal to right hand side. So Z1, Z2 plus Z3 is equal to Z1, Z2 plus Z1, Z3. So நமக்கு division number 1 complete ஆகுது. Second question division number 1 complete ஆகுது. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதே second questionல division number 2 பார்த்துடலாம். So question 2, division number 2. So Z1, Z2, Z3 ங்கிறது same தான். So Z1 3, Z2 minus 7i, Z3 5 plus 4i. நம்ம verify பண்ண வேண்டிய result, show that or prove that. Verify பண்ண வேண்டிய result Z1, Z2, Z3 equal to, so Z1 plus Z2, Z1 plus Z2, Z3 is equal to Z1, Z3 plus Z2, Z3. இதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். So procedure வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த அதே ப்ரொசீஜர். So left sideக்கு first bracket term first போட்டுலாம். So Z1 plus Z2, 3 plus Z2 value minus 7i. இப்போ இதுல வந்து ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. இந்த ரியல் பார்ட் ஒரு டேர்ம் இருக்கு, இந்த இமேஜினரி டேர்ம் ஒரு டேர்ம் இருக்கு. So keep as it is. Plus minus ஆன மைனஸ் போட்டுக்கலாம். Now do the left hand side full. So left hand side Z1 plus Z2, so into Z3. இந்த bracket value already calculated. 3 minus 7i, Z3 வந்து 5 plus 4i. இதை வந்து நீங்க ஒவ்வொரு டேர்மா மல்டிப்ளை பண்ணி போடலாம். ஆர் ஒரு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். அந்த ரிசல்ட் நீங்க வந்து மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். கால்குலேஷன் போட டைம் கூட சேவ் ஆகும். So the two complex numbers a plus ib, c plus id, this equal to ac minus bd plus I into AD plus BC. உங்களுக்கு தோணலாம் இதுல என்ன டைம் சேவ் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைக்கலாம். சரி, நீங்க ஒவ்வொரு டேர்மா மல்டிப்ளை பண்ணி தென் ரியல் டேர்ம் இமேஜினரி டேர்ம் கலெக்ட் பண்ற ஒர்க்கை வந்து இதுல டைரக்டாவே நான் ரியல் டேர்ம் எழுதிடுறேன், பிளஸ் I into இமேஜினரி டேர்ம் எழுதிடுறேன். ஸோ இப்போ இந்த சம் வந்து நீங்க ஒவ்வொரு டேர்மா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தென் ரியல் பார்ட் ஐசோலேட் பண்றது, இமேஜினரி பார்ட் ஐசோலேட் பண்றது கூட இதுல டிஃபிகல்ட்டியா உங்களுக்கு தோணாது. அண்ட் ஃபர்தரா பார்க்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் அண்ட் 2.45 வரும்பொழுது டேர்ம் வந்து பிக்கர் டேர்மா இருக்கும். அந்த டைப்ல ஒவ்வொரு டேர்மா நீங்க உள்ள மல்டிப்ளை பண்றப்போ நம்மளோட டைம் வேஸ்ட் ஆகும். இந்த ஃபார்முலா படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடங்களையும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு AC minus BD plus I AD plus BC. ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம A என்ன? ஸோ A is equal to 3. Bன்றது ஃபார்முலா வந்து பிளஸ் IBன்னு வச்சிருக்கிறோம். ஸோ B is equal to minus 7. C is equal to 4. Sorry, C is equal to 5. D is equal to 4. Okay, formula substitute பண்ணிடலாமா? AC, so product of these two, so 15 minus BD. இந்த மைனஸ் வந்து நான் ஃபார்முலால மைனஸ் போட்டிருக்கேன். BD, so BD ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா minus 28 வருது.
ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் சைன் இங்க இருக்கு. ஸோ பிளஸ் 28 பிளஸ் ஐ ஏடி ஃபார்முலா ஏடி இருக்கு 3 4 12 ஏடி பிளஸ் பிசி இந்த பிளஸ் வந்து ஃபார்முலா பிளஸ் போட்டிருக்கேன். பிசி மைனஸ் 35 வருதா? ஸோ மைனஸ் 35 மைனஸ் 35 இல்ல மைனஸ் 35 போடுறேன். இப்போ 15 பிளஸ் 28 ஸோ 28 15 ஆட் பண்ணுங்க. 1 43 வந்திருக்கும். 43 பிளஸ் ஐ இதுல பிளஸ் 12 மைனஸ் 35 ஸோ 35ல இருந்து 12 லெஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 மைனஸ் 2 3 3 மைனஸ் 1 2 நம்ம பிக்கர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 35 இஸ் த பிக்கர் நம்பர். ஸோ நம்ம 35க்கு ஃப்ரண்ட்ல சைன் போடுறோம். ஸோ மைனஸ் 23 திஸ் ஈக்குவல் டு 43 மைனஸ் 23i. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுடைய சிம்பிளிஃபைடு ஆன்சர் 43 மைனஸ் 23i. இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது நம்ம நம்பர் 1 நோட் பண்ணலாம். நோட்டட் அட் நம்பர் 1 equation. Now so right sideல 2 terms இருக்கு. z1 z3 அப்புறம் z2 z3. So first z1 z3. So z1 3 z3ங்கிறது 5 plus 4i. இதில் நீங்க டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 15 plus 12i. அடுத்தது செகண்ட் டேர்ம் பாருங்க z2 z3 z2 z3 உங்களுடைய z2 வந்து மைனஸ் 7i z3 5 plus 4i. ஸோ இதையும் பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ மைனஸ் 35i இங்க மைனஸ் பிளஸ் ஸோ மைனஸ் வந்திருக்கும். 4 7s 28 I square. So we know that I square value is equal to minus 1. The minus 1 நீங்க substitute பண்ணிடலாம். So minus 35i I square plus the minus 1 already minus 28 it becomes plus 28. So z1 z3 complete பண்ணிருக்கோம். z2 z3 finish பண்ணிருக்கோம். அடுத்த ஒர்க் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். z1 z3 plus z2 z3 நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். 43 minus 23i plus sorry z1 z3ங்கிறது 15 plus 12i. z1 z3 15 plus 12i. plus 12i plus the second term answer minus 35i plus 28. So 28 minus 35i. The real term, imaginary term separate பண்ணி add பண்ணிக்கலாம். So உங்களுடைய real term பாத்தீங்கன்னா so 2 real terms இருக்கு and 2 imaginary terms இருக்கு. So real terms தனியா add பண்ணுங்க. 15 plus 28 is 43. So plus I minus 35 plus 12. So 23 வரும்னா minus 23 is equal to 43 minus 23i. So the right hand side உடைய answer. The number 2 equation எடுக்கிறோம். So left hand side and right hand side compare பண்ணி பார்த்துடலாம். 43 minus 23i. So right hand side also 43 minus 23i. So என்ன conclusion கொடுத்துடலாம்? From 1 and 2
The result is true. Z1 plus Z2 Z3 is equal to Z1 Z3 plus Z2 Z3 அப்படிங்கிற ரிசல்ட் ப்ரூவ் ஆகுது. இதுல வந்து நம்மளுடைய கொஸ்டின் நம்பர் 2 கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ எக்ஸாம்ல வந்து 2 டிவிஷனும் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை, ஏதாவது ஒரு டிவிஷன் கேட்பாங்க. ரெண்டையும் சேர்த்து கேட்கறது வந்து ரொம்ப ரேர். கொஸ்டின் நம்பர் 3 பார்க்கலாம். Question number 3. If Z1 is equal to plus 5i, Z2 minus 3 minus 4i and Z3 1 plus I. Find additive and multiplicative inverse of Z1, Z2, Z3. Question 3 complex numbers கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் அடிட்டிவ் இன்வெர்ஸ் என்ன, மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வெர்ஸ் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். இது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த லெசனோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அடிட்டிவ் இன்வெர்ஸ்னா என்ன, மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வெர்ஸ்னா என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதை அப்ளை பண்ணி இந்த சம்ம நம்ம போட போறோம். Question 3. The first complex number Z1 is equal to 2 plus 5y. The complex number Z2 is equal to minus 3 minus 4i. The complex number Z3 is equal to 1 plus I. So additive inverse, multiplicative inverse. So the Z1 எடுத்த Z1 உடைய additive inverse, then multiplicative inverse. Solution. The additive inverse of Z1 is equal to minus Z1 அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். நான் உங்களுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் அடிட்டிவ் இன்வெர்ஸையும் ஆட் பண்ணா அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி 0 கிடைக்கணும். இப்போ Z1 minus Z1. That is minus Z1 ன்றது 2 plus 5i. உங்கள் மைனஸ் உள்ள கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க பிராக்கெட்டுக்கு இன்சைட் minus 2 minus 5i. ஸோ இப்போ அடிட்டிவ் இன்வெர்ஸ்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் Z1ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு அடிட்டிவ் இன்வெர்ஸ் minus 2 minus 5i. இது அடிட்டிவ் இன்வெர்ஸ். அடுத்தது நம்ம மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வெர்ஸையும் சேர்த்தே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். The multiplicative inverse. Multiplicative inverse of Z1 is equal to 1 by Z1. Now, உங்கள் number and multiplicative inverse product பண்ணும் பொழுது multiplicative identity 1 கிடைக்கணும். Multiplicative inverse is 1 by Z1. This is equal to 1 by Z1 2 plus 5i. நம்ம ஒரு இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த நம்பர் வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நமக்கு ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட் மீன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண ஒண்ணுதான். ஸோ உங்களோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட் அப்படின்னா ரியல் பார்ட் பிளஸ் ஐ இமேஜினரி பார்ட் இந்த ஃபார்மேட்ல இருந்தாதான் இப்போ ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இப்போ 1 by something அப்படிங்க இருந்தாலும் இது வந்து அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட்ல இருந்தா நம்ம கொடுக்குற ஆன்சர் ரொம்ப கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம், பெர்ஃபெக்ஷனா கொடுத்துருக்கோம்னு அர்த்தம். இப்ப இதை வந்து அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட் மாத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கான்ஜுகேட் ஆஃப் கான்ஜுகேட்
the conjugate of complex number அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இசட்ங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருந்தால் இசட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா இதோட கான்ஜுகேட் வந்து இசட் பார். இசட்ங்கிறது சப்போஸ் ஏ பிளஸ் ஐபியா இருந்தால் இசட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் ஐபி தி ஹோல் பார். பார் அப்படிங்கிறப்ப என்ன வரும்னா உங்களுடைய இமேஜினரி பார்ட்டுடைய சைன் மாறும். ஸோ இது ஏ மைனஸ் ஐபியா மாறும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு டெஃபினிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதை லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சம்ம கண்டினியூ பண்றோம். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்னா என்ன அப்படிங்கறத லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த சம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 60. ஸோ பேஜ் நம்பர் 60ல பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் லைன். ஸோ இதுமே நீங்க 2 மார்க்குக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். The conjugate of a complex number x plus iy is defined as the complex number x minus iy. அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய கான்ஜுகேட் வந்து அந்த இமேஜினரி பார்ட்ல சைன் மாறும். சரிங்களா? அதே இதை பாருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் 61ல ஒரு டயக்ராம்ல மார்க் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஃபுல் மார்க் தான் உங்களுடைய ஏம்னா இதெல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஜியோமெட்ரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கான்ஜுகேட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு கான்ஜுகேட் எப்படி நம்ம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் கிராஃப்ல. இது ரியல் பார்ட், இமேஜினரி பார்ட், எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் ஆர்கன் பிளைன்ல நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்றதை நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் இங்க இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய்ங்கிறது இந்த 4th குவாட்ரண்ட்ல வரும். இதுதான் கான்ஜுகேட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இது ஜென்ரலா எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய், எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய். இதுல வந்து பர்டிகுலரா ஒரு நம்பர் -2 + 3i -2 -3i இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஒரு 2 மார்க் பேஸ்க்கு நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட கான்ஜுகேட்டை எப்படி நீங்க கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க, ஜியோமெட்ரிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பேஜை நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த டெஃபினிஷன் எனக்கு இந்த 2 + 5i உடைய கான்ஜுகேட் என்னன்னா 2 - 5i வரும். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டை வச்சு மல்டிப்ளை பண்றீங்க இன் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். ஸோ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய நம்பர் வந்து அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மட்டுக்கு மாறும். திஸ் ஈக்குவல் டு the numerator 1 into this 2 - 5i தான். denominator பாத்தீங்கன்னா it is of the form a plus b a minus b. So this equal to a square minus b square. இந்த algebra identity இங்க அப்ளை பண்றோம். So 2 square minus 5i the whole square. 2 - 5i by 2 ஸ்கொயர்ங்கிறது 4. 5i the whole square ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. 5i 5i. So 5 5 is 25. I into I square value is -1. Now product of these two is equal to -25. ஆல்ரெடி இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கா? இந்த பிராக்கெட் வேல்யூ -25, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஸோ +25 மாறிடும். ஸோ இப்போ 2 - 5i by 29. இது வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் Z1 is equal to 2 - 5i by 29. இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட் ஸோ 2 by 29 plus i into அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதினாலும் தப்பு இல்லை. ஸோ இப்போ இது வந்து நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுறதா இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னா 2 by 29 plus i minus 5 by 29. ஸோ இப்படி போட்டீங்கன்னா ரியல் பார்ட் பிளஸ் ஐ இமேஜினரி பார்ட் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருது. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ல ஃபினிஷ் பண்ணலாம், இல்ல இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட்ல நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம். மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் Z1 அப்படிங்கிறது this answer. So we can write this step also எழுதிக்கலாம். இப்போ நம்ம Z1 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு இந்த Z1ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அண்ட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போ Z2 கால்குலேட் பண்ண போறோம். Z2க்கு அடிட்டிவ் அண்ட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ்.
So நம்மளுடைய Z2 minus 3 minus 4i. So first one, additive inverse. Additive inverse of Z2 is equal to minus Z2. So minus 3 minus 4i. So minus உள்ள multiply ஆகும் பொழுது plus 3 plus 4i. So இது வந்து நம்மளுடைய additive inverse. Multiplicative inverse. Multiplicative inverse of Z2 is equal to 1 by Z2. So 1 by Z2 minus 3 minus 4i. இது வந்து rectangular format கிடையாது. So complex conjugate. So conjugate of a complex number சொல்றோம்ல, multiply பண்ணிட்டா minus 3 plus 4i வரும். Numeratorலையும் multiply பண்றோம், உங்களுடைய denominator multiply பண்றோம். Now the numerator is 1 into this number minus 3 plus 4i. So denominator here a minus b, a plus b. We know that it is an identity. It is equal to a square minus b square. So a square minus 3 the whole square minus b ங்கிறது 4i. இது formula உள்ள minus, இந்த minus b ங்கிறது 4i the whole square. This equal to minus 3 plus 4i divided by minus 3 the whole square plus 9. It's already work out பண்ண மாதிரியே தான் 4i into 4i. 4 4s are 16. I square ஒரு minus 1 ஒரு minus 16. Already ஒரு minus sign here. So put plus 16. So minus 3 plus 4i divided by, add these two, okay, 25. So இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டா கூட கரெக்ட் தான். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட்டுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த லைன்ல இந்த 1 by இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்மளால ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட்டுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. இதுல வந்து நமக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். So multiplicative inverse of Z2 is equal to this one. So இப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க செப்பரேட் பண்ணி எழுதுறதா இருந்தா கூட எழுதிக்கலாம். இப்போ Z3 அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு additive inverse and multiplicative inverse போடுறோம். So Z3 is 1 plus I. Additive inverse of Z3 is equal to minus Z3 minus 1 plus I. So minus bracket குள்ள multiply பண்ணலாம், minus 1 minus I. So additive inverse of Z3 is equal to minus 1 minus I. Multiplicative inverse. Inverse Z3 is equal to 1 by Z3. So 1 by Z3 ங்கிறது 1 plus I. இதை conjugate வச்சு multiply பண்ணுங்க, 1 minus I, 1 minus I. Multiply பண்ண number numeratorலயே multiply பண்ணணும், denominatorலயே multiply பண்ணணும். So numerator value 1 into 1 minus I is 1 minus I. So denominator பார்த்தீங்கன்னா a plus b, a minus b. It is equal to a square minus b square. A square minus b, bங்கிறது I தான், I square. So 1 minus I divided by 1 square is 1. I square value is minus 1. Already minus here, so plus 1.
I square equal to -1. So 1 minus I by 2. So நம்ம இதிலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலே போதும். ஏன்னா இது வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம், ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட். So multiplicative inverse of Z3 is equal to 1 minus I by 2. இப்போ நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 3 இதுல கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். கொஸ்டின் நம்பர் 3 ஓட நம்மளுடைய எக்ஸசைஸ் 2.3 ஓவர் ஆயிடுது.